Hi friends, welcome back to my physics channel once again and very good, excellent. So you're watching my channel and also the physics right from 8th class, new syllabus, state syllabus. Regularly I'm uploading in the YouTube, you're watching them. Very good and now let us go to the 7th class state syllabus, new syllabus because ఈ సంవత్సరం మీకు తెలిసి ఉండగా 2026-27 the syllabus have changed. Okay, so even 8th, 7th and also 6th general science or physical science. So in 7th class physical science, if you observe carefully, we are in the 3rd chapter and okay, 2nd chapter already we have covered and very nice one. Now let us go to the 3rd one. Very very important. ఈ 3rd chapter ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి అండి. యూ కెన్ సీ ఆన్ దట్ బోర్డ్. 7th one physical science, electric circuits and their components. ఓకే, మీరు జనరల్ సైన్స్ లేదు బట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఫిజికల్ సైన్స్. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఫిజికల్ సైన్స్. జనరల్ సైన్స్ అని అనొచ్చు బట్ లెట్ అస్ టేక్ ఆల్రెడీ యువర్ 7th 6th అనుకోండి, జనరల్ సైన్స్ అనొచ్చు. 7th కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఫిజికల్ సైన్స్. అంటే ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, లాస్ట్లో ఒక చిన్న పార్ట్ ఆఫ్ బయాలజీ కూడా ఉంది చిన్నది, దట్ విల్ సీ లేటర్ ఆన్. నో లెట్ అస్ ఎంట్రీ ఇంటు ద థింగ్ అండి. అందరూ మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి, న్యూ టెక్స్ట్ బుక్. నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ అండ్ దేర్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేశారు కదండి. సో ఇన్ దిస్ వన్ విల్ బి స్టడింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, వాట్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, వాట్ ఈజ్ ఎ బ్యాటరీ ఆర్ ఎ సెల్, ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఎ బల్బ్, ఇన్కాండేషన్ బల్బ్, bulbs in series, parallel, okay, and activities also we'll see when the bulb is glowing in series connection, when it is not glowing in series connection, what is the purpose of not glowing. అలాగే parallel connection లో కూడా when the bulb will be glowing and when it is be not glowing and what is the reason behind that one. ఇవన్నీ కూడా మన సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో చూద్దాం. అలాగే విల్ సీ అబౌట్ ఎల్ఈడీస్ అండి, లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్ అండ్ ఆల్సో సమ్ సింబల్స్ ఫర్ దిస్. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేద్దాం మరి. సో టెక్స్ట్ బుక్ తీయండి. రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చూడండి, మీ కొత్త టెక్స్ట్ బుక్లో ఇఫ్ యూ ఓపెన్, వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ ఇన్ అవర్ హోమ్. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ మెనీ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్. ఓకే, సో మన ఇంట్లో చూసినట్టుగైతే మనకు చాలా ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఏంటంటే చాలా ఉన్నాయి, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఐరన్ బాక్స్. ఓకే ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ మిక్సీస్. ఓకే, సో in the household purpose, that is in kitchen, we are having so many things used for the cooking purpose. Okay, all these come, even the washing machine also can take as electrical appliances. Okay na, major appliances are and because of the electricity only they are working. Even your refrigerator, fridge, in your AC and all things, even kuda manaki AC kuda, AC also of course works on the electricity only. Electricity లేకపోతే అవ్వదు. of course ఇన్వర్టర్ ఉంటే కూడా కొంతవరకు అవ్వచ్చు, బట్ సమ్ పవర్ ఈజ్ అక్కడ మళ్ళీ అబ్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది ఇన్వర్టర్. ఓకే, ఓన్లీ అప్ టు సమ్ ఏరియా ఇట్ విల్ బి కవరింగ్ ఇన్వర్టర్. సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ షుడ్ బి దేర్. సో ఫర్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ విల్ హ్యావ్ టూ చార్జెస్. వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్, ఓకే, అనదర్ ఈజ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్. One we are having a positive terminal, another we are having a negative terminal. And suppose if you take any battery, practically if you take any battery, if you observe carefully, you have plus and minus there, and of course some voltage will be given on that 1.1 or 0.2. That is the voltage. So this is the positive terminal and this is the negative terminal. You have a small shape in this shape. This is a battery shape. Battery in inko maatlada cheppochu. Battery is also called a cell. And the symbol of this battery is nothing but simple. You think about it. This is positive, this is negative. This is symbol of battery. This is symbol of a single battery. Suppose if you have more number of batteries, appudu manaki varusaga teesukochu. We want 1, 2, 3,
4, so on and so forth. చూడండి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఇవన్నీ సిరీస్. అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ బ్యాటరీ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ బ్యాటరీ డయాగ్రామ్. అలాగే ప్యారలల్ కనెక్షన్లో కూడా మారిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్యారలల్ ప్లస్ మైనస్, ఓకేనా, ప్లస్ మైనస్, అలాగే ప్లస్ మైనస్. యూ కెన్ సీ బ్యాటరీస్ or cells 1 2 3 4. You can arrange any number of cells, n number of cells, n number of cells. This is parallel. Later on we can see regarding that one. This is parallel connection and this is series. తర్వాత దీని గురించి డీటెయిల్గా మనం చదువుదాం. This is series connection. Okay, now draw చేసుకోండి. We'll go to the next one. We'll do some activities. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఇది 3.1 చూడండి, టార్చ్ లైట్ గురించి చెప్పండి. నోట్ చేస్తారు ఇది. ఓకేనా? 1 2 3. సో ఫస్ట్ వన్ మనకి 3.1లో చిన్న యాక్టివిటీ ఇచ్చాడు, ఒకసారి చూడండి. రిగార్డింగ్ టార్చ్ లైట్ ఏంటది ఒకసారి గమనిద్దాం. ఇన్ 3.1 ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ 7th క్లాస్ చూడండి, టార్చ్ లైట్ గురించి చెప్తున్నాడు 3.1. In 3.1 you observe, it's telling about torch light. So torch light లోపల ఏముంటాయి? బ్యాటరీస్ ఉంటాయి, I mean cells. Okay, so you observe carefully. This is the diagram of the torch light, of course. ఓకేనా? కొంచెం ఈ విధంగా ఉంటుందండి. So here the light will be there and here some switch will be there, on and off, the torch light. So inside one bulb will be there and some cells will be there. Sometimes it will be 2 cells or 3 cells depending upon the size of the battery. Okay, they are connected and thereby you can see. ఇక్కడ ఏంటి ప్రాక్టికల్, యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే, ప్రాపర్ వేలో కానీ బ్యాటరీ పెట్టినట్టుగా అయితే, ఓకేనా, అక్కడ మీకు సింబల్స్ ఉంటాయి ప్లస్ మైనస్. ఓకేనా, ప్లస్ మైనస్ సింబల్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ప్రాపర్ వే దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గ్లో. యూ కెన్ ప్రాక్టికల్లీ ట్రై చేయొచ్చు మనం. ఒకవేళ బ్యాటరీస్ బయటకు తీసి మళ్ళీ మీరు మార్చండి, అటుపక్క తిప్పండి, అది గ్లో అవ్వదు. ఎందుకంటే కరెంట్ అబ్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది, పాస్ అవ్వదు. దట్ యూ కెన్ డూ ప్రాక్టికల్. అంటే యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. అక్కడ సింబల్ ఇస్తాడు, ప్లస్ ఉన్న దగ్గర పెట్టాలి ప్లస్, మైనస్ ఉన్న దగ్గర మైనస్ పెట్టాలి. ఓకేనా, ప్లస్ దగ్గర మైనస్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఇటు ఓంట్ కరెంట్కి సర్క్యూట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ డూ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ యూ కెన్ గ్లో ద టార్చ్ లైట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గ్లోయింగ్ ఆర్ నాట్. నా కమింగ్ టు ద సింపుల్ సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ నోట్ చేస్తారా? రైట్. నా వాట్ ఈస్ సింపుల్ సర్క్యూట్? సింపుల్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. ఆఫ్టర్ దిస్ టార్చ్ లైట్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అండ్ దర్ కాంపోనెంట్స్. నెక్స్ట్ ఇది మీకు 3.2లో సింపుల్ సర్క్యూట్ చూడండి. 7th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, స్టేట్ స్టూడెంట్స్, 3.2లో సింపుల్ సర్క్యూట్. సింపుల్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్, ఆఫ్ కోర్స్ సింపుల్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్. అసలు ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్, సింపుల్ సర్క్యూట్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ఏంటంటే కావాలి చూడండి. దానికి మనకు కావాల్సింది ఒక బ్యాటరీ కావాలి. ఇది సింబల్ ఆఫ్ బ్యాటరీ, ఇది సింబల్ అండి, బ్యాటరీ సింబల్. ఐ కెన్ పుట్ ఎస్ బి, బ్యాటరీ అన్న సింబల్, దిస్ ఇస్ సింబల్. లేదా మీకు ఒరిజినల్ ఫిగర్ కావాలంటే యూ కెన్ డ్రా ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్, లైక్ దిస్ యూ కెన్ డ్రా. ఓకేనా, and you will have here plus minus and you can, this is the positive terminal and this is negative terminal. This is positive terminal, terminal అంటే charge, ఇది negative terminal. So those wires are connected. ఓకే, అంటే ఇంత పెద్దగా చూపించడం కన్నా సింపుల్గా ఇలా చూపించవచ్చు బ్యాటరీకి. అలాగే ఒక బల్బ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చూడండి బల్బ్. This is the filament inside. This is filament. This is bulb. Bulb also will have small bulging here. That is the point where it touches the wire. Okay, from where the current passes. Small point where the wire touches. అర్థమైందా? సో ఈ బల్బ్ ఇది. సో ఒక సర్క్యూట్ ఫామ్ అవ్వండి, ఎలాగా బ్యాటరీ ఉండాలి,
అలాగే ఒక స్విచ్ కూడా ఉండాలి మనకి, స్విచ్ కూడా ఫామ్ చేసుకోవచ్చండి. యూ కెన్ ప్రిపేర్, అది మీకు తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్ చూపిస్తాను. ఓకేనా, ముందు ఈ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ గురించి చూసిన తర్వాత అప్పుడు దాంట్లోకి వెళ్దాం. అదవుతుంది మీకు క్లియర్. సో ఈ బ్యాటరీలో ప్లస్ మైనస్ ఉన్నాయి. సో ఎక్కడైతే మీకు ప్లస్ ఇచ్చాడో ఆ ప్లస్ వైపు పెట్టాలి బ్యాటరీ, మైనస్ మైనస్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఇంటర్చేంజ్ ప్రాక్టికల్లీ ద బల్బ్ విల్, అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ ఈస్ స్టాపేజ్ ఆఫ్ సర్క్యూట్, దెర్ ఇస్ అ బ్రేకేజ్ ఆఫ్ సర్క్యూట్, షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది, అంటే కరెంట్ పాస్ అవ్వట్లేదు. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఆ ప్రాపర్ వేలో పెడితేనే సర్క్యూట్ ఫామ్ అవుతుంది. అదవుతుంది మీకు చూడండి, ప్లస్ మైనస్. ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి కూడా ఫామ్ చేయొచ్చండి చూడండి, దీన్ని మనం ట్యాప్ కీ అంటున్నాం, దీన్ని ట్యాప్ కీ. ఇది ఓపెన్లో ఉంది, ఓపెన్, క్లోజ్ కాదు ఓపెన్. అదే ఇలా ఉందనుకోండి క్లోజ్, స్ట్రైట్గా ఉంటే క్లోజ్, ఇది క్లోజ్డ్. ట్యాప్ కీ క్లోజ్, మీకు తర్వాత సింబల్స్ వేరేగా ఇస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు ఏదైనా బల్బ్ పెడితే గ్లో అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఎనీ బల్బ్ హియర్, దిస్ ఇస్ ఎ కంప్లీట్ సర్క్యూట్ నౌ. చూడండి, ఆ ట్యాప్కి ఇలా క్లోజ్ చేయండి, పాజిటివ్ సైడ్ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది చూడండి. ఆల్వేస్ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ షోయింగ్ ద పాజిటివ్ సైడ్ కరెంట్ పాసింగ్, ఇట్ విల్ గ్లో. అదే మీరు ఈ ట్యాప్కి క్లోజ్ చేస్తే అవుతుంది, ఓపెన్ చేస్తే ఇది గ్లో అవ్వదు, ఇట్ వోంట్ గ్లో, నో గ్లో. ఓకే, బల్బ్ విల్ నాట్ గ్లో, ఎందుకు? ఓపెన్లో ఉంది. నెక్స్ట్ క్లోజ్ చేయండి, అప్పుడు గ్లో అవుతుంది. ఇవన్నీ మనకి బోర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత, అదవుతుంది కదా. రైట్, చూడండి ఇక్కడ కింద మీరు చూడండి 3.2లో 3.22లో చూడండి, మీకు బ్యాటరీస్లో సిరీస్లో కనెక్ట్ చేశాడు 4 cells. చూడండి, ప్లస్ మైనస్ చెప్పారు కింద మీకు సింబల్లో చూడండి, దిస్ ఇస్ సింబల్, దిస్ ఆర్ సిరీస్ కనెక్షన్. చూడండి, ప్లస్ మైనస్ సేమ్ పొలారిటీ, ఆపోజిట్ కాదు చూడండి, ప్లస్ మైనస్. ఓకేనా, మళ్ళీ ప్లస్ మైనస్, ఇది సిరీస్ కనెక్షన్. అలాగే బ్యాటరీస్లో కూడా చూపించవచ్చు మీరు, చూడండి చిన్న బ్యాటరీలో చూపించవచ్చు, ప్లస్ మైనస్. ఓకేనా, ప్లస్ మైనస్, ఇవన్నీ కూడా బ్యాటరీ సిరీస్ కనెక్షన్. అర్థమవుతుందా? సో ప్రాపర్గా కనెక్ట్ చేయాలి, ప్లస్ మైనస్. చూడండి, ఇక్కడ నెగిటివ్ టెర్మినల్, సెకండ్ దానికి పాజిటివ్, లేదా సెకండ్ యొక్క నెగిటివ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్, ఫస్ట్ బ్యాటరీ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్, సో ఆన్ అండ్ సో ఫార్. కనెక్షన్ సిరీస్ ఎలా చెప్తున్నాం మనం బ్యాటరీ సిరీస్లో. చూడండి ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉంది, ఇది సెకండ్ బ్యాటరీ, ఇది ఫస్ట్ బ్యాటరీ, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్, సో ఆన్. సెకండ్ బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బ్యాటరీ, లేదా నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బ్యాటరీ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద పాజిటివ్ టెర్మినల్ సెకండ్ బ్యాటరీ అండ్ సో ఆన్. అది సింబాలిక్లీ, ఇది ఒరిజినల్కి నోట్ చేసుకోండి. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ కనెక్ట్ ద సిరీస్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీస్. క్లియర్? అదేవిధంగా ఇప్పుడు బల్బ్ కూడా చూపించాను కదా, బల్బ్ యొక్క పార్ట్స్ నోట్ చేయండి. రైట్, సో బల్బ్ చూపించాను మీకు పార్ట్స్. చూడండి, లోపల ఫిలమెంట్ ఉంది, కింద టిప్ ఉంది విచ్ టచెస్ వేర్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. దిస్ ద బల్బ్. నెక్స్ట్ వన్ అదే మనకి ఎలక్ట్రిక్ ల్యాంప్ 3.23 అండి, 3.23 ఎలక్ట్రిక్ ల్యాంప్. చూడండి, బల్బ్ టిప్ ఉంది వేర్ ద కరెంట్ విల్ బి పాసింగ్, ఫిలమెంట్, బల్బ్. ఓకే, అది ఫాలోయింగ్ ద పాయింట్ దే. చూసుకోండి అవన్నీ పార్ట్స్ దానికి. అలాగే వచ్చిన ఇన్సులేటర్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ ఈ భాగంలో, ఇది ఇన్సులేటర్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇన్సులేటర్ సపోర్ట్ చిన్న బ్లాక్గా ఉంటుంది కోటింగ్, వేర్ కరెంట్ వోంట్ పాస్ దే. అదవుతుంది కదా. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి బల్బ్ యొక్క మేజర్ పార్ట్స్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? క్లియర్? రైట్. సో ఈ బల్బ్ ఎప్పుడైతే హోల్డర్లో పెడతామో, బల్బ్ హోల్డర్లో సర్క్యూట్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుందో, సింపుల్ సర్క్యూట్ ఏది, బ్యాటరీ, ట్యాప్కి, బల్బ్. అదేవిధంగా ట్యాప్కి కూడా క్లోజ్లో ఉండాలి, ఓపెన్ అయితే ఓపెన్ సర్క్యూట్, కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, అప్పుడు మనకి బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. లైక్ దట్ ప్రాక్టికల్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. ఈవెన్ సేమ్ థింగ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద టార్చ్ లైట్ ఆల్సో. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద టార్చ్ లైట్. టార్చ్ లైట్ కూడా పాజిటివ్ వైపు, నెగిటివ్ వైపు పెట్టి ఆ సెల్స్ ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేస్తేనే బల్బ్ గ్లో అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ గ్లో. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ కరెక్షన్ ఫర్ అస్.
బల్బు గ్లో అవ్వలేదు అంటే అర్థమే టార్చ్ లైట్ మనం ప్రాపర్గా బ్యాటరీస్ అరేంజ్ చేయలేదు. క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ అండి. నెక్స్ట్ పార్ట్ చూడండి మనకి 3.5 చూడండి ఎల్ఈడీస్. 3.5 ఎల్ఈడీస్. ఎల్ఈడీస్ అంటే ఏంటిది? లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్. దీని సింబల్ కూడా ఎలా ఉండదు చూడండి ఒకసారి. ఇది సింబల్. జాగ్రత్త చూడండి, ఎల్ఈడి సింబల్. ఓకేనా? యారో మార్క్ ఉంటుంది పైకి. ఓకేనా? రైట్. ప్లస్ మైనస్. ఈ యారో మార్క్ ఏంటంటే డైరెక్షన్ అనమాట. ఈ పాజిటివ్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. ఇది సింబల్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి. ఇది సింబల్ ఆఫ్ లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్. చూడండి, ఈ పాజిటివ్ అనేది టెర్మినల్, ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. పాజిటివ్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. పాజిటివ్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. చూడండి, కరెంట్ డైరెక్షన్. ఎప్పుడు కూడా మన డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి టేకెన్ ఎస్ పాజిటివ్, బికాజ్ పాజిటివ్ అనేది హైయర్ పొటెన్షియల్, నెగిటివ్ అనేది లోయర్ పొటెన్షియల్. అండ్ ఈ రెండు యారో మార్క్స్ ఏంటంటే లైట్ ఎమిటింగ్ అనమాట. యారో మార్క్స్ ఇండికేషన్ ఏంటి? లైట్ ఎమిట్ అవుతుంది అర్థం, అది ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. అది ఫాలోయింగ్ పాయింట్ ద యారో మార్క్స్ ఇండికేట్స్ ద లైట్ ఈజ్ ఎమిటింగ్ అవుట్. క్లియర్? అర్థమవుతుంది మీకు? ట్రయాంగిల్ షేప్లో చూడండి, ఆ టూ యారోస్ ఇండికేట్ ద లైట్ ఈజ్ ఎమిటెడ్ బై ద ఎల్ఈడి. లైట్ ఎమిటెడ్. ఓకేనా? దిస్ ఇండికేట్స్ యారో మార్క్స్. చూడండి, యారో ఇండికేట్స్ ద emitting of light. Emitting of light from LED. ఈ రెండు యారో. దిస్ ఇస్ సింబల్, కంప్లీట్ సింబల్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి. ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, ప్లస్ మైనస్. ఓకే, నోట్ చేస్తారా? క్లియర్? రైట్ అండి. సో అది మనకి సింబాలిక్లీ అండి. నెక్స్ట్ ఐటమ్ మనకి ఇప్పుడు చెప్తున్నాం కదా ఎల్ఈడి గురించి. ఎల్ఈడీలు ఎలా ఉంటుందంటే ఈ విధంగా ఉంటాయండి. చూడండి, ఉండి ఒకటేమో లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇంకోటి లెంత్ షార్ట్గా ఉంటుంది. ఈ లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నది పాజిటివ్ సైడ్ అండి, తక్కువ ఉన్నది నెగిటివ్ సైడ్. అంటే లాంగర్ లెంత్ ఏదైతే పాజిటివ్ ఉందో పాజిటివ్ టెన్ ఉంది బ్యాటరీకి, షార్టర్ లెంత్ ఇది నెగిటివ్ టెన్ ఉంది బ్యాటరీ. సో చూడండి, దిస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద పాజిటివ్ టెన్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. Positive terminal of the battery, and this is connected to the negative terminal. చెప్పాను కదా సింబల్ మీకు, ఇదిగోండి సింబల్ ఇదిగోండి ప్లస్. సో దీనికి ఇది కనెక్ట్ చేయాలి, ఈ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఇది కనెక్ట్ చేయాలి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎల్ఈడి. వన్ ఈజ్ లాంగర్ వైర్, అనదర్ వన్ ఈజ్ షార్టర్ వైర్. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో విత్ ఎల్ఈడీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అండి. చూడండి, రకరకాల కలర్స్తో మనం ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్ కలర్స్ యూ కెన్ హ్యావ్. ఓకే, వీ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కలర్స్. One is longer one, another one shorter. Longer one is positive, shorter one is negative one. And longer one is always attached to the positive terminal of the battery, shorter one to the negative terminal of the battery. Clear? ఇప్పుడు చూడండి, మరొక ప్రాక్టికల్ ఉందని చూడండి యాక్టివిటీ మీకు 3.2.4 నోట్ చేస్తారు ఇది. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ చూడండి, మీకు ఏమి ఇచ్చాడు. వన్ మోర్ యాక్టివిటీ అండి మీకోసం. మేకింగ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ ల్యాంప్ గ్లో యూజింగ్ ఎలక్ట్రికల్ సెల్. 3.2.4 యాక్టివిటీ 3.6. యాక్టివిటీ పేరంతా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో 3.6. ఒకసారి చూడండి. మేకింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రికల్ ల్యాంప్ గ్లో. మేకింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ల్యాంప్ గ్లో. ఓకేనా? ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి.
మేకింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ల్యాంప్ గ్లో ఎలాగా యూజింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రికల్ బై యూజింగ్ బ్యాటరీ లేదా సెల్. ఓకేనా? దీనికి ఏముందండి చూడండి, సింపుల్గా మనం చూడండి ఎలా తయారు చేసుకున్నాం. ఇదిగోండి బ్యాటరీ సేమ్, యూ కెన్ టేక్ ప్లస్ మైనస్ 2 వైర్స్. సింబల్ అయితే దిస్ ఇస్ సింబల్ ప్లస్ మైనస్, ఇదిగోండి వైర్, కండక్టింగ్ వైర్స్, పాజిటివ్ నెగిటివ్, దిస్ సింబల్, దిస్ ఇస్ సింబల్ ఆఫ్ బ్యాటరీ or cell, and this is the original battery. Okay na? An electrical cell holder with 2 wires, electrical cell holder తీసుకున్నానండి, 2 wires attached, okay, inside the wires connected to an electric cell using electrical tape. సో టేప్తో అక్కడ చుట్టేస్తామండి మనం. ఒక హోల్డర్ తీసుకున్నాడు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే తయారు చేశాడు చూడండి, ఎలక్ట్రికల్ ల్యాంప్ హోల్డర్ విత్ వైర్స్ అటాచ్డ్, అలాగే ఒక బల్బు. ఓకేనా? చూడండి బల్బ్ ఉంది, బల్బ్ కూడా ఉందండి. కెన్ సీ ద బల్బ్ ఈజ్ దేర్. సో ఫర్ దిస్ ఆల్సో వైర్స్ ఆర్ అటాచ్డ్, యూ కెన్ సీ వైర్స్ ఆర్ అటాచ్డ్, అండ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వైర్ ప్లాస్టిక్ ఈజ్ కట్ సో దట్ టు మేక్ ద కరెంట్ ఫ్లో. చూడండి ఎలక్ట్రికల్ ల్యాంప్ హోల్డర్ అంటే, ఎలక్ట్రికల్ ల్యాంప్ అంటే ఎక్కడైతే మనం బల్బ్ పెడతాం, అది బల్బ్ పెట్టాలి కదండి. ఇదిగోండి స్క్వేర్ టైప్లో వస్తుంది చూడండి, ఇది ల్యాంప్ హోల్డర్. ఓకేనా? సో హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ స్క్రూ ఈజ్ దేర్. ఇక్కడ నుంచి వైర్. ఓకేనా? ఏబిసి డయాగ్రామ్స్. సో ఆ ఇందులో మనం ఈ బల్బుని ప్లేస్ చేస్తాం, ఆ కనెక్షన్ తీసుకెళ్ళి బ్యాటరీకి మనం పెడతాం. అర్థమవుతుంది కదా? ఇవన్నీ సింపుల్ సర్క్యూట్స్ అండి. బ్యాటరీ, బల్బు తీసుకొచ్చి ఇందులో పెడతాం హోల్డర్లో. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మనకి సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అవుతుందో ఇట్ విల్ బి, చూడండి 3.1 టేబుల్ చూడండి, జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. 3.1 టేబుల్ ఒకసారి చూడండి. డయాగ్రామ్ అయిపోయిందా? చెప్పేస్తున్నాను. 1 2 3. ఇప్పుడు చూడండి టేబుల్ ఒకటి ఇచ్చాడు మీకు, జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక టేబుల్ ఉంది అక్కడ చూడండి. 3.1 టేబుల్లో మనకి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తున్నాడు చూడండి. 3.1 టేబుల్లో ఇందాక దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్తుంది. ఏంటి? సీరియల్ నెంబరు. ఓకేనా? 1 2 3 4 5 6. ఓకేనా? అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెల్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏం చేశాడు? 3.1 ఇన్ టేబుల్ ఏం చెప్పాడు? అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెల్ అంటే బ్యాటరీ. తర్వాత ఏంటి? ఏమైంది? ప్రొడక్షన్. వెలిగిందా లేదా? ప్రొడక్షన్. ఓకేనా? ప్రొడక్షన్, వెదర్ ద బల్బ్ ఈస్ గ్లోయింగ్ ఆర్ నాట్. లాస్ట్లో అబ్జర్వేషన్, ఏమైంది? అబ్జర్వేషన్. ఇది ప్యాటర్న్ అండి. 3.1 7th క్లాస్ చూస్తున్నారా మీరు? ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏం చేశారు? ఫస్ట్ కనెక్షన్ చూడండి, బ్యాటరీ ఉంది. నేను మొత్తం బొమ్మ వేస్తున్నాను, సర్లేండి పోన్లేండి, సింబల్తోనే చూపించలేదు. ఇక నేను షో విత్ ద డయాగ్రామ్. బ్యాటరీ ఇదిగోండి, ఇక్కడి నుంచి వైరు, ఇదేమో కనెక్షను, పైన బల్బ్ ఉంది. ఓకేనా? ఇక్కడ కనెక్షన్ ఫుల్గా ఉంది చూడండి, ఫుల్ కనెక్షన్. బల్బ్ ఈజ్ గ్లోయింగ్, ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ దాంట్లో చూడండి, సెకండ్, ఇది ఫస్ట్ది. సెకండ్ దాంట్లో అదే బ్యాటరీ ఉంది చూడండి, అదే బ్యాటరీ ఉంది, కానీ వైర్ కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. కనెక్షన్ చూడండి, ఇదిగోండి, వైర్ కట్ ఆఫ్, కనెక్షన్ లేదు, బల్బ్ గ్లో అవుతుంది ఇక్కడ. థర్డ్లో కూడా చూడండి, థర్డ్లో కూడా నేను సింబాలిక్లో చూపిస్తాను, లేదా పోన్లేండి మీకు లోవర్ క్లాస్ కాబట్టి డయాగ్రామ్. అదిగోండి బ్యాటరీ, ఇక్కడ కూడా కట్ ఆఫ్ చూడండి. థర్డ్ వన్ కూడా ఏముంది, దీనికి కనెక్షన్ పెట్టాడు, కానీ ఒకటి దానికి దీనికి కనెక్షన్ పెట్టాడు, ఇక్కడ కనెక్షన్ లేదు. సో ఫోర్త్ కూడా చూడండి,
4th కూడా బ్యాటరీ ఉంది, ఓదానికి కనెక్షన్ పెట్టాడు. ఇంకోటి ఓపెన్ చేసాడు, ఓపెన్. లాస్ట్ చూడండి 6th. సో మొత్తం 1 2 3 4 5 6 3 4 5 మీ ఇష్టం ఎన్ని తీసుకోవచ్చు, ఎన్ని చేయొచ్చు మీ ఇష్టం, ఎనీ నెంబర్. బ్యాటరీ ఎన్స్ ద కనెక్షన్, ఓకేనా. So if you observe carefully, 1 2 3 1లో కంప్లీట్ ఉందండి. బల్బ్ గ్లో అవుతుంది ఇక్కడ, ఇట్ విల్ గ్లో బికాస్ సర్క్యూట్ ఈస్ కంప్లీట్. తర్వాత విల్ నాట్ గ్లో, విల్ నాట్ గ్లో, విల్ నాట్ గ్లో. మళ్ళీ 6th గ్లో అవుతుంది, 6th ఆల్సో విల్ గ్లో. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఇంటూ పెట్టాను చూడండి, విల్నాడు. ఇంకోటి కూడా కావాలంటే వేసుకోవచ్చు మీరు. అంటే ఎక్కడైతే సర్క్యూట్ బ్రేక్ అయిందో దేర్ కరెంట్ విల్ బి నాట్ ఫ్లోయింగ్. సో ఓన్లీ ఇన్ 1 and 6 యూ కెన్ సీ. అక్కడ చూడండి 1 and 6 చూడండి, ద ల్యాంప్స్ విల్ గ్లో ఇన్ ద అరేంజ్మెంట్ సీరియల్ నెంబర్ 1 and 6 అండ్ డస్ నాట్ గ్లో ఇన్ ద రిమైనింగ్ అరేంజ్మెంట్స్. అదవుతున్న పాయింట్ మీకు. అరేంజ్మెంట్స్ అట్ సీరియల్ నెంబర్ 1 and 6 ల్యాంప్ గ్లోస్ ఇన్ ద అరేంజ్మెంట్స్ అట్ 1 and 6. ఎక్కడెక్కడ కంప్లీట్ అయిన సర్క్యూట్ గ్లో, రిమైనింగ్ అన్ని కట్ ఆఫ్ అయిపోయాయి, సో గ్లో అవ్వదు. అది మీరు అబ్జర్వేషన్లో రాయాలి. అదొంది మీకు, అది అబ్జర్వేషన్లో మీరు రాసుకోవడమే యాక్టివిటీస్. క్లియర్? నోట్ చేశారు కదా. సో ఇవన్నీ కూడా నో గ్లో, ఓకేనా. విల్ నాట్ గ్లో, విల్ నాట్ గ్లో, విల్ నాట్ గ్లో బికాస్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్. సర్క్యూట్ బ్రేక్ అయింది, సర్క్యూట్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్. ఇక్కడ కూడా సేమ్, సర్క్యూట్ ఇన్కంప్లీట్, ఇన్కంప్లీట్. సర్క్యూట్ ఈజ్ కంప్లీట్, ఇక్కడ గ్లో అయింది, సర్క్యూట్ ఈజ్ కంప్లీట్. అర్థమవుతుంది కదా. అది 3.1. నెక్స్ట్ అండి, అయిందా? చెప్పేస్తున్నాను. ఇంకోటి నెక్స్ట్ వన్. రైట్, దిస్ ఇస్ 3.1 టేబుల్ అండ్ రిగార్డింగ్ బల్బ్ గ్లోయింగ్ ఆర్ నాట్ గ్లోయింగ్. ఎందుకు గ్లో అవ్వలేదు, రీజన్ ఏంటి చెప్పగలరా? 7, బికాస్ ద సర్క్యూట్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్. బ్రేకేజ్ అయింది, వైర్ టచ్ అవ్వలేదు, దాన్ని మధ్యలో ఆగిపోయింది. సో ఎప్పుడైతే సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అవ్వదో మనకి గ్లో అవ్వదు, కరెంట్ పాస్ అవ్వదు. పాస్ అవ్వాలి కదా, దే షుడ్ బి కంటిన్యూస్ పాసేజ్ ఆఫ్ ద కరెంట్, ఓకేనా. రైట్, నా గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. చూడండి సేమ్ థింగ్ అండి, బ్యాటరీ కనెక్షన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ చూసాడు ఎక్స్పెరిమెంట్. సేమ్ థింగ్ ఈజ్ డన్ విత్ ఎల్ఈడీస్. చూడండి సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ డన్ విత్ ఎల్ఈడీ. చూడండి 3.7 యాక్టివిటీ. చూడండి సేమ్ థింగ్ విత్ ఎల్ఈడి, లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్. చెప్పాను కదా ఇందాక ఎగ్జాంపుల్. చూడండి ఎల్ఈడి ఎలా ఒకటి లాంగ్ వైరు, ఒకటి షార్ట్ వైరు, ఓకేనా. ఎల్ఈడి హోల్డర్ కూడా ఉంటుందని హోల్డర్లో పెట్టి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ సెల్స్ అగైన్. చూడండి కనెక్ట్ 2 wires with cell holder. You can see the experiment. Insert 2 cells in the holder, take care of each cell. Negative terminal is toward the spring side, okay. So ఈ connections అన్ని చూసి again you can test whether LED is glowing or not. మీకు ఏం చెప్పాను, బ్యాటరీ ఎల్ఈడిది, this should be connected to the positive terminal of the battery. Longer side is plus, positive side. Shorter side is negative terminal. So if you connect in this fashion only, it will glow, otherwise it won't glow, okay na. Right, that is why you can ఆ విధంగా చెక్ చేయాలి. ఏదైనా రాంగ్ వే కనెక్ట్ చేసి అనుకోండి, షార్ట్ వైపు ప్లస్ వైపు లాంగ్ మిడ్ వచ్చేది ఎల్ఈడి విల్ నాట్ గ్లో, ఓకేనా. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ ఎట్ హోమ్ అండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాద్దాం, ఖాళీ ఉంది కదా. 3.26 3.2 electrical switch and at home. Electrical switch preparation at home. So we are having switches in house. So ఆ స్విచ్ మనం సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఎలాగా, దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటి,
నెంబర్ 1 ఏ సేఫ్టీ పిన్. పిన్ అంటే ఇది పిన్నీస్ అండి, ఇదిగోండి ఎలా ఉంటుంది కదా పిన్నీస్, లైక్ దిస్ స్మాల్ హోల్ విల్ బి దేర్. ఓకే, అండ్ 2 pins, aluminum pins with head, 2 pins. ఓకేనా, తర్వాత యూ కెన్ టేక్ వన్ స్మాల్ డ్రాయింగ్ బోర్డ్ అండి, కార్డ్బోర్డ్, పీస్ ఆఫ్ కార్డ్బోర్డ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఐటమ్స్. సింప్లీ యూ కెన్ ప్రిపేర్ స్విచ్ అండి. ఒక సేఫ్టీ పిన్నీస్ 2 అల్యూమినియం పిన్స్. ఓకేనా, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ 2 వైర్స్ అండి. ఓకే, 2 వైర్స్, 2 కండక్టింగ్ వైర్స్, కాపర్ వైర్స్. సో ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కార్డ్బోర్డ్ ఉంది కదా, ఈ కార్డ్బోర్డ్ తీసుకొని దాని మీద ఈ సేఫ్టీ పిన్ యొక్క రింగ్ ఉంటుంది కదా, రింగ్ వైపు ఇలా పెట్టి అక్కడ ఒక పిన్, యూ హావ్ టు పుట్ ద పిన్ ఇన్సైడ్ so that the safety pin can rotate freely. Okay, it can rotate freely on the horizontally like this. ఆ విధంగా పెట్టాలి. సెకండ్ ఇంకొక పిన్ ఎక్కడ పెట్టాలంటే ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇంకోటి అగైన్ అనదర్ పిన్, పిన్ 1, పిన్ 2, ఏది అల్యూమినియం పిన్స్ ఆన్ ద కార్డ్బోర్డ్. ఓకే, నౌ టేక్ ద 2 వైర్స్. ఒకటేమో ఇక్కడ కనెక్షన్ ఇవ్వండి, ఇంకోటి ఇక్కడ కనెక్షన్ ఇవ్వండి. వైర్ 1, వైర్ 2 అయిపోయింది కదా స్విచ్. ఇప్పుడు ఈ స్విచ్ ఎలా ఉందో చూడండి, క్లోజ్ చేయండి. క్లోజ్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది, ఓపెన్ చేసి ఇది ఆఫ్. ఇది దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ పొజిషన్. నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ పొజిషన్. ఆన్ ఎప్పుడు అవుతుంది మళ్ళీ చూడండి, అదే సేమ్ దాంట్లో ఇఫ్ యూ పుట్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్, చూడండి ఇదిగోండి వైర్, దిస్ ఇస్ ఆన్ పొజిషన్. పైకి ఉందంటే ఆఫ్, స్విచ్ ఆన్ అనమాట. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్స్, ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్స్. ఇక కింద ఇచ్చాడు చూడండి, కింద ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఇది చెరిపేస్తున్నాను చూడండి. సో దిస్ స్విచ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్. చూడండి ఆ స్విచ్ని తీసుకొని ఇక్కడ కింద కనెక్షన్ ఇచ్చాడు చూడండి, బ్యాటరీ. ఇందా మీకు చూపించాను సింబాలికల్గా బ్యాటరీ, ఇదిగో స్విచ్, ఇదిగో బల్బు. ఇది సింబాలిక్గా చూపించవచ్చు. ఇది ఆఫ్లో ఉంది, ఇదిగో బ్యాటరీ ప్లస్ మైనస్. లేదా మీకు డయాగ్రామ్లో కావాలి, ఇదిగోండి డయాగ్రామ్లో బ్యాటరీ ప్లస్ మైనస్. ఓకేనా, ఇక్కడి నుంచి వైరు, బల్బ్. ఓకేనా, ఇదిగోండి same thing diagram again, you can put it here. Okay na, you can put it here. ఇదిగోండి సో ఇవి కనెక్షన్స్ అండి, వైర్ ఒకటి దీనికి ఒకటేమో ఇంకోటి దీనికి వాళ్ళ కనెక్షన్. ఓకేనా, అండ్ దేర్ బై ఫ్రమ్ హియర్ టు ద బల్బ్. ఇదిగోండి ఈ బల్బ్ హోల్డర్లో పెట్టాలండి, ఓపెనింగ్ కాదు, బల్బ్ హోల్డర్లో ఇక్కడి నుంచి ఒక కనెక్షన్ అవ్వచ్చు. ఇది సింబల్, బ్యాటరీ కీ ఓపెన్ చేస్తుంది, ఇది క్లోజ్ చేస్తే క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంది కదా, దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేయండి. క్లోజ్ చేస్తే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. ఓపెన్ చేస్తే కరెంట్ బ్రేక్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు చూడండి టేబుల్ నెంబర్ 3.2 ఇచ్చాడు చూడండి, సేమ్ థింగ్ 3.2 అదవుతుందా? సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, యూ రిపీట్ దిస్ వన్. ఇది ఓపెన్ చేస్తుంది చూడండి, ఓపెన్ చేస్తుంది పిన్నిస్. క్లోజ్ చేస్తే కరెంట్ క్లోజ్ అవుతుంది, బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చే చూడండి ఎలక్ట్రికల్ సెల్, ఇవన్నీ సింబల్స్. సో ఈ విధంగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి బల్బ్ గ్లో లేదా అన్గ్లో చేయొచ్చు. ఇది బ్రేక్ అయిన సర్క్యూట్, అదే క్లోజ్ చేస్తే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. చూడండి ఇందాక మీకు చెప్పాను సింబల్స్, రకరకాల సింబల్స్ చూడండి. బ్యాటరీ సింబల్, ఇది బ్యాటరీ సెల్ సింబల్, బ్యాటరీ ఆర్ సెల్ సింబల్. ఓకేనా, అలాగే సిరీస్ అనుకోండి, ఇదిగోండి సిరీస్ ఇదిగోండి బ్యాటరీ, ఫస్ట్ బ్యాటరీ ప్లస్ మైనస్, సెకండ్ బ్యాటరీ
ప్లస్ మైనస్, థర్డ్ బ్యాటరీ ప్లస్ మైనస్, అలాగే ఎల్ఈడీస్, ఒక లాంగర్ వైర్, షార్ట్ వైర్, ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్, ఎల్ఈడీస్. అలాగే మీకు ఇందాక స్విచ్ అన్నీ చెప్పేసాం కదా, మళ్ళీ ఎందుకు రిపీటేషన్, ఓకేనా. 2 అల్యూమినియం పిన్స్, ఇది పిన్ ఇస్ ఓపెన్, ఇది ఆఫ్. అలాగే క్లోజ్ అంటే ఇదిగోండి సర్క్యూట్ మొత్తం క్లోజ్ అయ్యింది, ఓకేనా. ఇక్కడ నుంచి ఒక వైరు, ఇక్కడ నుంచి ఒక వైరు, సింపుల్ వైర్ అనుకోండి, కాపర్ వైర్, ఇదిగోండి కాపర్ వైర్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి సింబల్స్ అనమాట, అర్థమవుతుందా, సర్క్యూట్లో వాడేవి. క్లియర్. తర్వాత మరికొన్ని కూడా మీకు చూపిస్తాను, ఆగండి. మరికొన్ని నోట్ చేస్తారు. ఇది 1 2 3. చాలా ఈజీ అండి, ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ కాంపోనెంట్స్ అండి, చాలా ఈజీ సబ్జెక్టు. యూ కెన్ స్కోర్ మోర్ మార్క్స్ అండి ఇన్ దిస్ వన్. ఇది 3rd చాప్టర్, రైట్. నెక్స్ట్ కూడా కొన్ని సింబల్స్ ఇచ్చాడు, చూడండి 3.10లో ఇదేంటిది, ఇలా ఇచ్చాడు కూడా, ఏంటి సింబల్ ఇది, ఇవన్నీ సింబల్స్ చూడండి. ఇందాక చెప్పాను బ్యాటరీ ప్లస్ మైనస్, ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్, ఇవ్వండి ఓపెన్ చేసి ఉంది స్విచ్, కీ ఇది. అదవుతుంది మీకు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఫర్ బల్బ్ అండి, ఇలా రౌండ్గా పెడితే సింబల్ ఫర్ బల్బ్. క్లియర్. అది బల్బ్ అండి, ఇన్కాండెసెంట్ ల్యాంప్ ఇది ఇన్కాండెసెంట్ ల్యాంప్. ఇదేమో కీ, ఇదేమో బ్యాటరీ సింబల్, బ్యాటరీ ఆర్ సెల్, సింగిల్ సెల్. అది ల్యాంప్ సింబల్ అండి, ఇంటూ పెట్టుంది కదా ల్యాంప్ అది, ఓకే. అదవుతుందా. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ అన్ని మీకు నీట్గా నేర్చుకోవాలండి, ఎందుకంటే రావాలి ఓన్గా. అలాగే ఎల్ఈడి కింద మేము ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, ఎల్ఈడికి ఆల్రెడీ చెప్పాం. ఇదిగోండి పాజిటివ్ సైడ్, ఇది నెగిటివ్. ఇంకా బ్యాటరీస్ కనెక్షన్ కావాలంటే సిరీస్, నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్, ఓకేనా. అండ్ 2 యారో మార్క్స్ ఉంటాయి పైకి, ఎమిటింగ్, లైట్ ఎమిటింగ్ సింబల్ ఇది. సో ఇన్ని కూడా డయాగ్రామ్స్, ఓకేనా. నౌ లెట్ us see about the series connection. అర్థమైంది కదా, ఇది ఇవి సింబల్స్ అండి. నౌ లెట్ us see సిరీస్ కనెక్షన్, ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ అండి ఏమవుతాయి. మీకు డయాగ్రామ్ మోడల్లో చెప్పాలంటే డయాగ్రామ్ ఇస్తాను, లేదా సింబాలిక్ కూడా చెప్పవచ్చు అండి. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్ అనుకోండి, చూడండి ఇది సింబాలిక్, సెల్స్ ఇన్ సిరీస్ 1 2 3 4 అంటే సిరీస్ కనెక్షన్. సిరీస్ కనెక్షన్ ఆఫ్ బల్బ్స్ అండి, సిరీస్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ఏంటి, బల్బ్స్ మీద మాట్లాడు. సిరీస్ కనెక్షన్ ఆఫ్ బల్బ్స్ అండి ఏంటి అవుతుంది చూద్దాం. ఇది బల్బ్ సిరీస్ కనెక్షను, అలాగే ప్యారలల్ కనెక్షన్ పక్కనే వేస్తున్నాను మీకు. అలాగే ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఆఫ్ బల్బ్స్, రెండు చూద్దామా ఏమవుతుందో. చూడండి, సిరీస్కి ప్యారలల్కి డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందో ఒకసారి చూడండి. చూడండి, సేమ్ అండి, అవే తీసుకుందాం. సిరీస్ ఇది అంటే హోల్డర్స్ ఉంటాయి మనకి, హోల్డర్స్లో పెట్టాలండి, ఓకేనా. చిన్న హోల్డర్స్ ఉంటాయండి బల్బ్స్. నేను అవన్నీ చూపించను, జస్ట్ ఐమ్ డ్రాయింగ్. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఓకేనా. దిస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ బ్యాటరీ, ఓకేనా. అండ్ ఆల్సో కీ. ఇందాక స్విచ్ తయారు చేసాం కదా, స్విచ్. ఓకేనా, చూడండి సిరీస్ సేమ్. అలాగే ప్యారలల్ కనెక్షన్ కూడా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ కేసు అండి, కేస్ 1. సెకండ్ కేసులో చూడండి ఏమవుతుందో.
ఇక్కడ బల్బు కేసులోంచి రిమూవ్ చేస్తామండి. బల్బు లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ కేసెస్ ఉన్నాయండి. ఇది బాక్స్ లోపల నుంచి ఇది బల్బు సపోర్టర్ ఇవి. ఇక్కడ సపోర్ట్ నుంచి ఒక బల్బు తీస్తామండి. ఇంకో బల్బు ఉంది. 2 బల్బులు ఉన్నాయి ఇక్కడ సపోర్ట్ నుంచి చూడండి. ఇది బల్బ్ కేసు. సేమ్ థింగ్ అగైన్ బ్యాటరీ. అగైన్ బ్యాటరీ. ఓకేనా? సర్క్యూట్ క్లోజ్ చేస్తున్నా నేను. పిన్నీస్ ఇది. ఇది సెకండ్ ఫిగర్ చూడండి ఒకసారి ఏమైంది. సిరీస్ కనెక్షన్లో బల్బులు చూడండి కనెక్షన్ ఎలా ఉన్నాయి, వరుసగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, స్విచ్ ఆన్ చేశాను. ఇది ఆన్ చేశాను స్విచ్. స్విచ్ ఎప్పుడైతే మీరు ఆన్ చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి, స్విచ్ ఎప్పుడైతే ద మొమెంట్ మీరు ఆన్ చేస్తారు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, బల్బు గ్లో అవుతుంది. సెకండ్ కేసులో ఒక బల్బు తీసేశాను. ఎప్పుడైతే బల్బు తీసాను ఇక్కడ సర్క్యూట్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఈవెన్ దో మీరు స్విచ్ ఆన్ చేసిన బల్బ్ రిమైనింగ్ 2 బల్బ్స్ వోంట్ గ్లో, డు నాట్ గ్లో. వై? బికాజ్ సిరీస్ కనెక్షన్ ఒకదాంతో లింక్ చూడండి. ఈ వైర్ దీనికి, ఈ వైర్ దీనికి కనెక్షన్ వరుసగా ఉన్నాయి. అండ్ సేమ్ కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్. సేమ్ కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్. దేర్ ఈస్ నో డిఫరెంట్ పాత్స్. సో రిమైనింగ్ 2 బల్బ్స్ విల్ నాట్ గ్లో. నో కమింగ్ టు ప్యారలల్. ప్యారలల్ చూడండి ఇక్కడ ఒక బల్బు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఒక బల్బు, అలాగే ఇక్కడ ఒక బల్బు. నో హియర్ బ్యాటరీ ఇస్ కనెక్టెడ్. ఓకేనా? సింబల్ చూపించచ్చు లేదా డైరెక్ట్ బ్యాటరీ డ్రా చేయొచ్చు మీ ఇష్టం. లోవర్ క్లాస్ కాబట్టి కంట్రోల్ డైరెక్ట్లీ బ్యాటరీస్. ప్లస్ మైనస్. అలాగే స్విచ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కేసు. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ రిమూవ్ చేస్తాం బల్బ్ ఒకటి, ఖాళీ బల్బు. థర్డ్ వన్ బల్బ్ ఉంది, బ్యాటరీ, అలాగే స్విచ్. చూడండి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ప్యారలల్ కనెక్షన్లో కరెంట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్. చూడండి 1 2 3 టోటల్ కరెంట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ I1 I2 I3 and it is coming here again same as I. కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ సేమ్ కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్. సేమ్ కరెంట్ హ్యాస్ టు పాస్ టు అన్ని బ్యాటరీ, అన్ని బల్బులకి అదే కరెంట్ వెళ్ళాలి. ఒక బల్బు ఫెయిల్ అయిపోయినా మిగతా బల్బు ఆగిపోతాయి, కరెంట్ బ్రేకేజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ప్యారలల్ అలా కాదు, కరెంట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూట్. ఒక ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది చూడండి, మధ్యలో తీస్తాం. యూ కెన్ సీ ద మిడిల్ వన్. మిడిల్ బల్బ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. Middle bulb is removed, but still current is there. You can see passing here in this path. In this path, current is there. So therefore, remaining 2 bulbs will glow. So parallel lo bulbs glow out, even one bulb fails. అందుకే మనం హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్లో ప్యారలల్ కనెక్షన్ పెడతాం, సిరీస్ కాదు, ఇండస్ట్రీ స్లాట్లో. ఓకే? సో ఇన్ ప్యారలల్ దీస్ 2 bulbs will glow. Will glow. Okay? This is first one. Second one, third one. But here you can see bulbs will fail to go series connection because all are linked to one series connection. Same current is passing. Current is distributing. Therefore, even one bulb is failing, remaining 2 bulbs will glow. Okay, na? So that is the major difference. And అందుకే మన household purpose లో మనం will be using the connection. Same thing. Clear? చూడండి ఇవన్నీ కూడా మీకు క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఓకే, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి, ఇదిగోండి చూడండి అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ కూడా చూపించాడు. సిరీస్ కనెక్షన్ ఎక్కడ వాడతాం మనం, ఎక్కడైనా ఫంక్షన్స్ అవుతున్నప్పుడు. సపోజ్ వేరే ఎనీ ఫంక్షన్స్, మ్యారేజ్ ఫంక్షన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఈ సిరీస్ కనెక్షన్ ఉంటుందండి. సిరీస్ కనెక్షన్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ విల్ బి యూజింగ్ మ్యారేజెస్. ఓకే, ఈవెన్ వన్ బల్బ్ విల్ ఫెయిల్ టు గో, రిమైనింగ్ ఆల్ విల్ స్టాప్ బికాస్ ఆఫ్ సిరీస్ కనెక్షన్ linked to one another. Circuit break అయిపోతుంది, same current is passing. Whereas in parallel, in household, parallel ekkada in household. In household connections, parallel will be there. Current is distributing, even one is failing, another will be glowing. Okay na? అర్థమవుతుంది మీకు? క్లియర్? ఇవన్నీ అప్లికేషన్ చేయండి. హౌస్హోల్డ్, ఇండస్ట్రియల్, వైరింగ్. ఓకేనా? హౌస్ హోల్డ్, ఇంకోటి కావాలంటే ఇండస్ట్రియల్, అది ఇండస్ట్రీస్.
ఇండస్ట్రీస్ వైరింగ్, ప్యారల్ కనెక్షన్ ఇస్ డన్. అర్థవుతుంది మీకు? అదనమాట. సో సిరీస్కి డ్రాబ్యాక్, ప్యారలల్కి అడ్వాంటేజ్ అంటే సిరీస్లో ఒక బల్బు ఫెయిల్ అయిపోయినా కరెంట్ ఆగిపోతుంది, మిగతా బల్బులన్నీ ఆగిపోతాయి పాపం, బికాస్ సేమ్ కరెంట్ హ్యాస్ టు పాస్ టు రిమైనింగ్ ఆల్ దోస్. బట్ ప్యారలల్ అలా కాదు, బికాస్ డిఫరెంట్ కరెంట్ పాత్స్ ఆర్ దట్, బికాస్ కరెంట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ I1, I2, I3 like that. So even one bulb is failed or removed, remaining bulbs will be glowing, and that is the advantage of parallel in household and industries అనమాట. అర్థమవుతుంది కదా, రైట్? తర్వాత కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్సులేటర్స్ అండి, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి. చూడండి లాస్ట్ వన్ చెప్పేది, రైట్? రిగార్డింగ్ వాటర్ కండక్టర్స్ అండ్ వాటర్ ఇన్సులేటర్స్, సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండి. యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ది డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అండి, కండక్టర్స్, ఇన్సులేటర్స్. చూడండి మీకు కొన్ని ఐటమ్స్ ఇస్తాను, దాంతో మనం యాక్టివిటీ చేసి యూ కెన్ ప్రూవ్ వెదర్ ఇట్స్ కండక్టర్ ఆర్ నాట్ ఆర్ ఇన్సులేటర్. దట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకేనా? చూడండి ఒకసారి లాస్ట్ వన్ ఏమన్నాడు చూడండి. చూడండి, ఐడెంటిఫై కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్సులేటర్స్. ఎంత? 3.3 టేబుల్ 3.3లో కండక్టర్స్ బై ఇన్సులేటర్స్ ఎలా తెలుస్తుంది ఇది మనకి? ఇదిగోండి రకరకాల ఐటమ్స్ తీసుకోవచ్చు మనం సీరియల్ నెంబర్లో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ఆబ్జెక్ట్స్. యూ కెన్ టేక్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఏంటి? స్టిక్, తర్వాత స్కేల్ అంటే ప్లాస్టిక్, ఇది బ్యాంగిల్, అలాగే పేపర్, అలాగే ఫిఫ్త్ వన్ క్యాండిల్. యూ కెన్ టేక్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అండ్ కీ, ఎరేజర్, స్టీల్, స్పూన్ ఎక్సెట్రా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే? సో మెటీరియల్ మేడప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మేడ్ అప్, దేంతో తయారు చేస్తుంది? స్టిక్, వుడ్. ఓకేనా? స్కేల్ ప్లాస్టిక్, బ్యాంగిల్ గ్లాస్, పేపర్ ఆఫ్ కోర్స్ పేపర్ స్ట్రిప్ అండి, ఇది మేడప్ ఆఫ్ పేపర్. అలాగే క్యాండిల్ వ్యాక్స్, అలాగే కీ మెటల్తో తయారు చేసింది. ఓకేనా? అలాగే రబ్బర్, and this one again metal, steel. తర్వాత ల్యాంప్ గ్లో ఆర్ డస్ నాట్ గ్లో, నెక్స్ట్ కాలంలో ల్యాంప్ గ్లో బై do not glow. Conclusion, last one, observation. Conclusion ఏంటి? వెదర్ ఇట్ ఇస్ కండక్టర్ లేదా ఇన్సులేటర్. ఓకేనా? సో మీరు ఏం చేయాలి, ఇందాక మీకు ఇచ్చినట్టుగా ఆ బ్యాటరీ తీసుకోండి, ఇదిగోండి బ్యాటరీ, తర్వాత స్విచ్. ఓకేనా? తర్వాత డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్పూన్. మీకు కావాలంటే సింపుల్ డయాగ్రామ్ కూడా వేసుకోవచ్చు మామూలుగా, నేను సింబాలిక్గా చూపించాను, ప్లస్ మైనస్. అలాగే ఇదిగోండి మీ స్విచ్, పిన్నిస్. ఓకేనా? ఇక్కడి నుంచి బ్యాటరీ నుంచి వాట్ ఎవర్ ఐటమ్, స్టిక్ పెట్టండి ఫస్ట్, స్టిక్, అక్కడి నుంచి కనెక్షన్ ఇవ్వండి. ఇది సింబల్ డయాగ్రామ్, ఇది ఒరిజినల్ డయాగ్రామ్ బ్యాటరీ. సో ఇలాగా స్పూన్తో చేయండి, స్టిక్తో చేయండి, పేపర్ స్ట్రిప్, క్యాండిల్, కీ, ఎరేజర్, ఇవన్నిటితో యూ పెర్ఫార్మ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. క్లోజ్ ద కీ, circuit is going, current is passing, see whether it bulb is glowing or not. బల్బ్ కూడా పెట్టాలండి, బల్బ్ కూడా ఉండాలి ఇక్కడ. ఇదిగోండి ఎక్కడ పెడదాం, ఇక్కడ పెడదాం బల్బు. ఇదిగోండి బల్బు, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎక్కడో బల్బ్ పెడదాం, ఇక్కడ పెడదాం బల్బు. ఓకేనా? ఇది బల్బు. సో లైక్ దిస్, if bulb is glowing then it is a conductor. If the bulb is not glowing, it is a bad conductor or insulator. Okay? So ఎక్కడెక్కడైతే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీ, ఇది గుడ్ కండక్టర్, మెటల్.
బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఎక్కడెక్కడైతే మనకి స్టీల్ కండక్టర్, రబ్బర్ అగైన్ వోంట్, కీ కండక్టర్, అలాగే ప్లాస్టిక్ వోంట్, స్టిక్ వోంట్. సో ఏవైతే గ్లో అవుతున్నాయో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్. యూ కెన్ సీ ఆల్ మెటల్స్ including human body are conductors. They pass electricity. Bad conductor ఏంటి? ప్యూర్ వాటర్. ప్యూర్ అంటే తాగే నీళ్ళు కాదు, డిస్టిల్ వాటర్ ఫర్ యూస్ ఫర్ ఇంజెక్షన్స్. బ్యాడ్ కండక్టర్. అలాగే వుడ్, డ్రై వుడ్ బ్యాడ్ కండక్టర్. సో ఆ పదార్థాలు యూజ్ చేసినప్పుడు బల్బ్ గ్రో అవ్వదు. సో దట్ ఇండికేట్స్ దట్ దీస్ ఆర్ కండక్టర్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ నాన్ కండక్టర్స్. క్లియర్ అండి? సో దట్స్ ఆల్ అండి. ఇవి మనకి కొన్ని సింబల్స్ కూడా ఇచ్చాడు మీకు, అవి మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను మీకు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ బల్బ్, ఇన్కాండెసెంట్ బల్బ్, బ్యాటరీ, ప్లగ్కి ఇవన్నీ చూపించాను మీకు. ఓకేనా? అలాగే ఎల్ఈడి బల్బ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చాడండి మీకు ప్రాక్టికల్. ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ మీరు చేయవలసింది. ఓకేనా? ఆల్రెడీ బల్బ్ యొక్క సింబల్ చెప్పాను కదా మీకు, చూడండి. ల్యాంప్ సింబల్ చెప్పాను కదా, ఇవన్నీ సింబల్స్. ఇది ల్యాంప్ ఎలా ఉంటుంది, ఇది అయిపోయింది కదా, ఇది ల్యాంప్ చూడండి, ఇది ల్యాంప్ సింబల్ ఇది. ఓకేనా? బ్యాటరీ సింబల్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, ఎల్ఈడి సింబల్ కూడా చెప్పాను. సో లాస్ట్లో మీకు అవన్నీ ఇచ్చాడండి సింబల్స్. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినవన్నీ మళ్ళీ రిపీట్ చేశాడు. బ్యాటరీ సిరీస్, ఎల్ఈడీస్. ఓకేనా? ల్యాంప్ అంటే ఏం లేదు, ఇన్కాండెసెంట్ బ్యాండ్ మీద రెండు ఇంటూ మార్క్స్ పెడితే ఇన్కాండెసెంట్ ల్యాంప్ అది. ఓకేనండి? రైట్ అండ్ ఎక్సలెంట్ 7th class స్టూడెంట్స్. దట్స్ ఆల్ అండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ రిగార్డింగ్ యువర్ 3rd chapter, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్, లేదా ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ అండ్ దర్ కాంపోనెంట్స్. అగైన్ మీకు మళ్ళీ నేను 4th chapterలో మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్లో ఐ విల్ బి మీటింగ్. ఓకేనా? రైట్.